మహాదేవుడును महान परमेश्वर మన రక్షకుడైన हमारे उद्धारकर्ता యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम से అందరికీ వందనాలు। सबको जय मसीह की। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఏ విశ్వాస యాత్రలో నడిపించబడుతున్న మన జీవితాలు, इस विश्वास की यात्रा में चलने वाले हमारे जीवन में మనక ఆశ తాపత్రయం అంతా కూడా हमारी आशा जो है सब कुछ పరలోక రాజ్యం చేరాలని, सिर्फ स्वर्गीय राज्य में पहुंचना है, పరసంబంధమైన బిడ్డలుగా నడిపించబడాలని, स्वर्ग संबंधी बच्चों के रीति से चलना है। అయితే లేఖనాల్లో ఒక మాట చెప్పబడుచున్నది। तो वचनों में एक बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 24వ వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం। नीति वचन 15वां अध्याय 24वें वचन को एक बार पढ़ते हैं। చదవండి। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग, जीवन की मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया हालेलुया। ఇక్కడ వ్రాయబడిన ఈ మాటలో यहाँ पर जो बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకొని नीचे रहने वाले अधोलोक से बचते हुए బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గం నడుస్తాడని వ్రాయబడుతుంది। बुद्धिमान लोग जो है स्वर्ग में पहुंच जाने वाले जीवन का मार्ग जो है उसमें जाएंगे करके बताया जा रहा है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, మనం పరమునకు పోయే జీవ మార్గం నడవాలి। हमें स्वर्ग में जाने के लिए जो जीवन का मार्ग है उसी में चलना है। క్రిందనున్న పాతాళాన్ని తప్పించుకోవాలి, नीचे रहने वाले अधोलोक से बचना है అని ఒక ఆశ వాంఛ మన జీవితంలో నడిపించబడిన గాక। इस प्रकार एक आशा और इच्छा हमारे जीवन में हो। క్రిందనే ఉందంటే పాతాళం ఉంది, नीचे रहने का हर दे नीचे तो अधोलोक है। అంటే భూమి యొక్క అడుగు భాగాన ఉన్నటువంటి ఆ పాతాళం అని అగ్నిగంధకాలతో మండు గుండమని చెప్పబడుచున్నది। अर्थात नीचे पृथ्वी के निचले हिस्से में रहने वाला या जो अधोलोक है ये आग के कुंड से जलता रहता है हमेशा। చిన్నప్పుడు మా తాతయ్య కథలుగా చెప్పేవాడు। बचपन में मेरे नाना कहानी के रूप में सुनाते थे। భూమి కింద కుక్కముతోళ్ళు ఉన్నారు, पृथ्वी के नीचे कुत्ते के मुंह रखने वाले लोग रहते थे। వాళ్ళ ఆకాలు మొఖాలు సరి కనపడవు, వికారంగా ఉంటాయి। उनका आकार विकार जो है अलग रहता है और ठीक से दिखता भी नहीं है। అప్పుడు వింటా వచ్చేవాడిని। तब मैं सुनता हुआ आ रहा। తర్వాత బైబిల్ చదివినప్పుడు बाद में जब बाइबल पढ़ा, నరకంలో పడే వేదనకి, అరుపులకి, కేకలకి, పళ్ళు పట్టపట్ట కొరికేది, అరిసేది అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నిజంగా మంచి మొక్కలు కూడా కుక్క మూతలు అయిపోతాయి, పాడైపోతాయి। अधोलोक में पीड़ित किस प्रकार किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, किस प्रकार पीड़ित होना पड़ता है, जब इन सारे विषयों को स्मरण किया हूँ तो सही में जब मेरे नाना वो कहानी सुनाई तो उसको मैं स्मरण किया हूँ। జంతువుల రూపాలు వచ్చేస్తాయి ఆడ, जानवरों का रूप आ जाता है वहाँ पे। ఎందుకంటే అక్కడ పడే బాధ, వేదన, రోదన అలాంటి భయంకరమైనదని ప్రభువైన క్రీస్తు వారు చెప్పి ఉన్నారు। क्योंकि वहाँ पर जो राग रोग और द्वेष और क्लेश होता है उसी के कारण ये सब होता है करके प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ఆ మధ్య కాలంలో కొందరు శాస్త్రవేత్తలు భూగర్భంలో పరిశోధన చేస్తూ వచ్చారు। उस बीच कुछ शास्त्रज्ञ पृथ्वी के नीचे परीक्षण किए थे। ఆ పరీక్ష చేసినప్పుడు उस परीक्षण में ఆ బోరు బావులోంచి లోతైన స్థలానికి వెళ్ళిపోయే మిషన్, पृथ्वी में से एकदम निचले हिस्से में जाने वाला वो मशीन जो है అది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో లోపలికి వెళ్ళటం లేదు। वो वहाँ तक पहुँचने पर और नीचे तक नहीं जा रहा था। ఏమైపోయింది, మన మిషన్లు ఆగిపోయినాయేంటి, क्या हुआ, हमारा मशीन क्यों లోపలికి వెళ్ళలేదేంటి अंदर क्यों नहीं जा रहा है అని చెప్పి అక్కడ చిన్న టేప్ రికార్డ్ లోపల పంపారు। इस प्रकार सोचकर एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड जो है वो लोग नीचे भेजे। అయితే అది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత तो वो जब अंदर गया तो విస్తారమైనటువంటి జనముల స్వరములు, ఆయా ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ప్రజల అరుపులు, కేకలు ఆ పాతాళం చెనబడినట్లుగా చెప్తూ వచ్చారు। विस्तार रूपी जल के स्वर और वहाँ पर नीचे रहने वाले मनुष्यों के अजीब सा स्वर सुनने को मिला। పరలోకంలో దేవుడు ఉన్నాడో తెలియదు గాని स्वर्ग में प्रभु है कि नहीं ये तो नहीं जानते हैं। కింద భూమి కింద మాత్రం పాతాళంలో, ఆ పాతాళం ఒకటి ఉంది, అక్కడ అరుపులు కేకలు వాళ్ళ శబ్దాలు విన్నామని వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు। लेकिन पृथ्वी के नीचे निचले हिस्से में अधोलोक है और वहाँ पर उनकी चिल्लाहट को हम लोग सुने करके बताया गया है। అయితే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, तो प्रिय परमेश्वर के संतानों, లేఖనాల్లో वचनों में కింద పాతాళం ఉందని బైబిల్లో స్పష్టం చేయబడుతూ नीचे వచ్చింది। अधोलोक
करके बाइबल के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। అందుకనే సామెత గ్రంథంలో క్రింద పాతాళము అని చెప్తున్నాడు। इसलिए नीति वचन में नीचे अधोलोक करके बताया गया है। ఈ కింద ఉన్న పాతాళాన్ని మనం తప్పించుకోవాలి। या नीचे रहने वाली इस अधोलोक से हमें बचना है। ఈ పని ఎవరి ద్వారా సాధ్యమైందంటే కేవలం బుద్ధివంతుడి ద్వారా సాధ్యమవుతుంది। या काम किसके द्वारा हो सकता है? और वह सिर्फ बुद्धिमानों के द्वारा ही हो सकता है। ఆ పరమునకెళ్ళే జీవ మార్గాలు నడుస్తా ఉంటాడు। स्वर्ग में पहुंचने वाले वो जीवन रूपी मार्ग पर चलते हैं। అందుకనే క్రింద ఉన్న పాతాళం తప్పించుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాలి। इसलिए नीचे जो अधोलोक है उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। పాతాళం అన్నా నరకం అన్నా చాలా మందికి ఇష్టం లేదు। अधोलोक कहना बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। దాని పేరు ఎత్తడానికి ఇష్టపడరు। उसका नाम उठाना ही वो पसंद नहीं करते। పాతాళపు ఆ యొక్క కథలో వింటారు కానీ అక్కడ దాని గురించి సరైన వివరణ వర్ణన లేవు। पाताल के रूप में अनेक कहानियां तो सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए कोई वर्णन नहीं है। భూమి మీద కన్నా ఇంకా శ్రేష్టమైన జీవితం ఎన్నో పాతాళంలో ఉంటది అన్నట్టు కూడా కొందరు చెప్పే బోధకులు ఉన్నారు। पृथ्वी से भी अच्छे जीवन शायद अधोलोक में मिलेगा करके बताने वाले सेवक भी है। పాతాళంలో చాలా సందడిగా ఉంటది, అక్కడ బాగుంటదని చెప్పే కొన్ని పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి। पाताल में एकदम अच्छा रहता है और खुशी से भी रह सकते हैं करके बताने में उनके लिए पुस्तक भी है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, పాతాళం తప్పించుకోమని ప్రభు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే అక్కడ అది మంచి స్థలం కాదు। पाताल से बचने के लिए प्रभु क्यों बोलता है? क्योंकि वह अच्छा स्थान नहीं है। అది పాతాళం మంచిది కాదు। पाताल अच्छा नहीं है। పాతాళపు టురులు మంచివి కాదు। पाताल में जाना अच्छा नहीं है। ఆ పాతాళం అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదని వ్రాయబడుతున్నది। अधोलोक में ना तो आग बुझेगा और ना ही कीड़ा नष्ट होगा करके बताया गया అలాంటి है। ఎప్పుడు వేదన, అరుపులు, కేకలు, పళ్ళు పటపట కొరికేది విభత్సమైన పరిస్థితులు అక్కడ ఉంటాయి। अधोलोक में हमेशा चिल्लाना, दांतों को काटना इस प्रकार सुनने को मिलता है। ఆ అగ్ని ఆరదు, అక్కడ ఉండే పురుగు కుట్టే పురుగు సావదు। वहाँ ना तो आग बुझेगा और ना ही काटने वाला कीड़ा नाश होगा। పలు విధమైనటువంటి భయంకరమైన శిక్షా స్థలం అది। कई प्रकार की शिक्षा वहाँ पर मिलता है। ఈ శిక్షా స్థలాన్ని దేవుడు ఎవరికి చేశాడంటే यह दंड रूपी स्थल किसके लिए बनाया गया है? ఆజ్ఞను అతిక్రమించినటువంటి పడిపోయిన దూతల కోసం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు। जो आज्ञा का पालन न करते हुए ढकेले गए स्वर्गदूतों के विषय में ఆయన ఆ కట్టిక పాతాళంలో బిలములో వాటిని బంధించాడని వ్రాయబడుతుంది। वह उस अधोलोक में उन्हें बंदी बनाया करके लिखा गया है। అది మనుషుని కోసం మాత్రం वो కాదు। मनुष्यों के लिए नहीं। కానీ ఈ రోజు మనుషుడు దేవుని మాట ప్రక్కన పెట్టి పాతాళపు సైతాను మాట విని సాతానుతో స్నేహం చేసి వాడు కూడా చివరికి పాతాళానికి వెళ్ళిపోతూ लेकिन ఉన్నాడు। आज के दिन मनुष्य परमेश्वर की बात को एक साइड रख के अधोलोक में रहने वाले शैतान के बात को सुनकर उसके मोह माया में फंस रहे हैं। సాతాను అంచుల కోసం నియమించబడినటువంటి ఆ యొక్క పాతాళానికి మనుషులు కూడా వెళ్ళిపోతూ వస్తున్నారు। शैतान के लिए नियुक्त किए गए उस अधोलोक में मनुष्य भी जा रहे हैं। అందుకని దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, బుద్ధిమంతులుగా మనం మార్చబడదాం। बुद्धिमान के रूप में हमें बदलना है పరమునకు పోవు జీవ మార్గాల్లో నడుద్దాం। और स्वर्ग में पहुंचने के लिए जीवन के मार्ग पर चलना है। ఈ భూమి మీద కొందరంటే పాతాళానికి చాలా ఇష్టం। इस पृथ्वी पर रहने वाले कुछ लोगों को अधोलोक बहुत पसंद है। ఎప్పుడు పాతాళం తన నోరు తెచ్చుకుని ఎదురు చూస్తా ఉంటది। हमेशा अधोलोक अपना मुंह खोलकर देखता रहता है। వాళ్ళని మింగేయాలని ఆశపడుతుంది। उन्हें निगलने की आशा रखता है। ఎందుకంటే పాతాళము కొందరు మింగాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। अधोलोक कुछ लोगों को खाने की राह देखता रहता है। పాతాళపు శక్తులు వాళ్ళని వెంబడిస్తా ఉంటాయి। अधोलोक की शक्ति उनका पीछा करता है। పాతాళపు దుర్గంధపు జీవితాలు వాళ్ళని ఆవరిస్తూ ఉంటాయి। पाताल में जो दुर्गंध जीवन है उसका आवरण उन्हें करता है। పాతాళంలో ఉంటే పలు విధమైన ప్రేతలు వారిని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి। पाताल में रहने वाले हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करता है। పాతాళపు అలవాట్లు ఓ మనుషుల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి। अधोलोक में रहने वाली जो आदतें हैं वो मनुष्यों का पीछा करता है। అయితే ఆ పాతాళపు టూరు నుంచి మనం ప్రత్యేకించబడాలి। तो उस अधोलोक से हमें अलग होना है। పాతాళపు మార్గాల నుంచి మనం ప్రత్యేకించబడాలి। अधोलोक के मार्गों से हमें अलग होना है। బుద్ధిమంతుడికి మాత్రమే దీని సాధ్యమవుతుంది। ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। మూర్ఖంగా ప్రవర్తించేవాడు ఎవ్వడు వల్ల కాదు। मूर्खता में जाने वाले किसी के वश में या नहीं हो सकता। దైవ జ్ఞానం కలిగి బుద్ధి జ్ఞానం సంపన్నం కలిగిన వాడికి మాత్రమే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది। दैविक ज्ञान को प्राप्त करके और जो बुद्धि के साथ चलता है उन्हीं के समझ में यह विषय आता है। అందును బట్టి దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఎవరు వెళ్తారు పాతాళం అంటే? कौन अधोलोक जाएगा? యెషయా గ్రంథము यशायाह की पुस्तक 5వ అధ్యాయము 5वां अध्याय 11 నుంచి 14 వాక్యాల వరకు మనం చదువుదాం। 11वें वचन से
14 तक हम पढ़ते हैं। ఒకసారి మనం చదువుదాం। हाय उन पर हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहता है जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए बुखार ना होने पाए। उनके बोझों में वीणा सारंगी बोझ में वीणा सारंगी डब बांसुरी और दाक मधु ये सब कुछ पाए जाता है परंतु वे यहोवा के यहोवा की कार्यों को दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते इसलिए अज्ञानता के कारण उनकी अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते हैं उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़े। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, నా ఇష్టం, मेरी मर्जी, నా డబ్బులు, मेरा पैसा, నేను తాగుతా, मैं पीऊंगा అని ఇట్లా చాలా మంది మూర్ఖంగా మాట్లాడతారు। इस प्रकार कई लोग मूर्खता पूर्वक व्यवहार करते हैं। అయితే ఈ ఉదయాన్నే తెల్లవారకు ముందే లేచి త్రాగడానికి వెళ్ళిపోతారు। इसका अर्थ है तड़के उठकर मदिरा पीने के लिए वो लोग चले जाते हैं చాలా రాత్రి వరకు తాగుతా और ఉంటారు। देर रात तक पीते रहते हैं। అట్టి వారికి శ్రమ అని బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది। ऐसे लोगों पर क्लेश करके बताया जा रहा है। సితారా స్వరమండల తంబూరాలు వాయిస్తా ఉంటారు, वीणा सारंगी और डब बाजरी बजाते हैं, చక్కగా నాట్యాలు చేస్తూ ఆ ద్రాక్షరసాన్ని పుచ్చుకుంటా ఉంటారు। క్లబ్బులు పబ్బులు అని చెప్పి తాగుతా और ఉంటారు। खुशी के साथ नाट्य करते हुए क्लबों में इनका सेवन करते हैं। చాలా విందులు వినోదాలు చేస్తూ ఉంటారు। हर प्रकार खुशी मनाते रहते हैं। కానీ యెహోవా కృత్యములను లక్ష్య పెట్టరు వీరు। लेकिन यहोवा के कार्यों को ये लोग नजरअंदाज करते हैं। కావున ఈ ప్రజలు జ్ఞానం లేకనే నశించిపోతూ ఉన్నారు। इसलिए ये प्रजा जो है अज्ञानता के कारण नाश होते जा रहे हैं, చెరపట్టబడిపోతూ ఉన్నారు, बंधुआई में जाते हैं। ఘనులైన వారు నిరాధులుగా మార్చబడుతూ ఉన్నారు, प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं, సామాన్యులు దప్పిక దాహం అని అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు। साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। ఈ విధంగా చాలా మంది జ్వరపీడితులైపోతూ ఉన్నారు। इस प्रकार कई लोग बीमार भी होते हैं। అయితే దాని వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం ఏంటంటే, इसके द्वारा जो प्रतिफल मिलता है वो क्या है? ఇలాంటి వారందరిని బట్టి इन सारे लोगों के निमित्त పాతాళం అపరిమితమైన తన నోరు తెరుచుకొని अधोलोक जो है अपना मुंह पसार के ఘనులైన వారిని, సామాన్యుల్ని, ఘోష చేయ వారందరినీ, హర్షించు వారిని దాంట్లో పడిపోతూ ఉన్నారు। धनी गरीब हर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, हर कोई उसके मुंह में जा पड़ते हैं। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఈ మద్యం या जो मदिरा है జీవితాలు నాశనం చేస్తుంది, जीवन को नाश कर रहा है, ఇల్లుని ఒళ్ళుని గుల్ల చేసి అవతల పడేస్తుంది, घर परिवार और शरीर को भी नाश करते जा रहा है। త్రాగుబోతు కుటుంబాలు ఎప్పుడు క్షమాను పొందలేవు। मदिरा का सेवन करने वाला परिवार जो है कभी भी सुरक्षा नहीं देख पाता। త్రాగుబోతుల చరిత్రలన్నీ వాళ్ళ చరిత్రలు వాళ్ళు చెడిపేసుకున్నట్లే शराबी लोग अपने चरित्र को मिटाते हैं। అయితే ఈ త్రాగుబోతుల చరిత్ర మనకు దూరమగును గాక। तो ये शराबी का जो जीवन है हमसे दूर होने पाए। హల్లెలూయా हालेलुया। ఎందుకంటే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, क्योंकि प्रिय परमेश्वर के लोगों, నిశ్చయంగా మన జీవిత చరిత్రలో निश्चय रूप से हमारे जीवन चरित्र में ఏదో సరదాగా మనం ఏదో యవన బిడ్డలైన వారు మరి విశేషం జాగ్రత్త వినాలి। मौज मस्ती के लिए
ఏదో मुख्य रूप से కొంచెం తాగుదాం కొంచెం చూద్దామని అట్ట అలవాటు చేసుకుంటారు. मुख्य रूप से युवक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए. थोड़ा सा पियेंगे, थोड़ा आदत करेंगे करके. ముందు మనం దాని చుట్టూ మనం తిరుగుతాం. पहले उसके पीछे हम लोग जाते हैं. ఆ తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే फिर बाद में वो क्या करता है, ఎంత వదిలించుకోవాలనుకున్నా कितना ही उससे पीछे छुड़ाना चाहे అది మనల్ని పట్టుకుంటది. वो हमें पकड़ेगा, మనం వదలదు ఇంకా అది. वो हमें छोड़ेगा ही नहीं. అంటే అది ఒక అలవాటుగా దుర్వ్యసనంగా మార్చబడిపోతూ ఉంటుంది. इसका कारण यह है कि एक आदत के रूप में यह बदला जाएगा. ఆ మత్తు లేకపోతే చాలా విష పరిణామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. बिना मदिरा के कई प्रकार के गलत कार्य होते हैं. కాళ్ళు చేతులు వణికిపోతా हाथ ఉంటాయి. पैर हिलने लगते हैं, कांपने ఆరోగ్యం लगते हैं, క్షీణించిపోతా ఉంటది. शारीरिक दुर्बलता भी आ जाता है. పలు విధమైనటువంటి శాపగ్రస్త అనుభూతులు कई प्रकार के श्रापमय जीवन आ जाता है. మత్తులో గమ్మత్తు పనులు కూడా జరుగుతాయి. मदिरा पी करने गलत कार्यों को भी अंजाम देते हैं. చాలా మజాక్గా పనులు జరుగుతా ఉంటాయి. मजाक में भी गलत कार्य करते हैं. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, మద్యం తాగిన వ్యక్తికి ఆ బాత్రూమ్ ఏదో ఇల్లు ఏదో వాడికి అర్థం కాదు. मदिरा पीने वाले व्यक्ति को घर क्या है, बाथरूम कौन सा है करके भी समझ में नहीं आता. ఇల్లు పట్టుకొని బాత్రూమ్ అంటాడు అనుకుంటాడు. घर को ही बाथरूम समझते हैं. ఇట్లా తాగుబోతున్న చరిత్రలు తాగి డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు ఎందరో మధ్యంతరంగా చస్తా इस వచ్చారు. प्रकार पीकर ड्राइविंग करने वाले लोग बीच में मर जाते हैं. తాగుబోతులు త్రాగి నడపడం వల్ల ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతా ఉంటాయి. पीकर गाड़ी चलाने के कारण कई प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटना भी होता है. ప్రాణాలే గాల్లో కలిసిపోతా ఉంటాయి. उसके प्राण ही हवा में मिल जाते हैं. ఇంకా త్రాగుబోతున్న ఒక వ్యక్తి ట్రాక్టర్ నడిపి వాడు రాత్రులు పొలం దున్నడానికి వెళ్ళాడు. इसी प्रकार एक व्यक्ति मदिरा का सेवन करके रात को ट्रैक्टर चलाने के लिए निकलता है. అక్కడ పొలాన్ని దున్నుతూ ఉన్నాడు. वहाँ पर खेतों की दुआई करता है. అప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే वहाँ पर क्या होता है, వాడు పొలంలో నడుపుతా వచ్చి నెమ్మదిగా ఆ పొలం దాటి రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు కూడా దున్నడం స్టార్ట్ చేశాడు. वह खेत में चलाते धीरे धीरे सड़क पर आकर सड़क में भी चलाने लगता है. ఏంటంటే మత్తులో గమ్మత్తు పనులు. इसका अर्थ मदिरा पीकर शराब करने वाला अनेक कार्य. మత్తులో చాలా గమ్మత్తు పనులు జరుగుతా ఉంటాయి. शराब पीने के कारण अनेक गलत कार्यों को अंजाम देते हैं. చివరికి జరిగింది ఏమిటంటే आखिर में क्या होता है, ఉదయాన్నే వాడికి ఎవడరా రాత్రి పొలం దున్నడానికి వెళ్ళింది ఎవడని పట్టుకున్నారు. सुबह उठते ही कौन रात को खेती में ट्रैक्टर चलाने के लिए गया करके ఆ उन्हें पकड़ పంచాయతీ लेता వాళ్ళు है. వాడికి పెద్ద ఫైన్ వేసి పెట్టారు. पंचायत में रहने वाले बड़े लोग उन्हें ఫైన్ వేసాడు. వాడికి पैन डालते हैं उनके ऊपर, వాడికి శిక్ష విధించారు. उन्हें शिक्षा भी देते हैं. ఇట్లా మత్తులో చాలా గమ్మత్తుల పనులు జరుగుతా ఉంటాయి. इस प्रकार मदिरा में कई प्रकार के कार्य होते हैं. మత్తులో మధ్యలో ఉన్నాడు తల్లేడుకో చెల్లెవరో అర్థం కాదు. मदिरा में रहने वालों को माँ कौन है और बहन कौन, इसके बारे में भी पता नहीं పిల్లలు चलता. అర్థం కాదు, వాళ్ళు పెద్దలు అర్థం కాదు వాళ్ళకి. అది बच्चे कौन है, बड़े कौन है, ये भी समझ में नहीं आता. వాడి పరిస్థితి మత్తులో గమ్మత్తు పనులను జరిగితే మా భయంకరమైన దుర్మార్గాలు కూడా उनकी జరుగుతూ ఉంటాయి. परिस्थिति अलग होता है और शराब में हिलते डुलते रहते అయితే हैं. ఈ త్రాగి మత్తులో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఘనులు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ నిర్వస్త్రాలతో దొల్లాడుతా ఉంటారు. तो इस मदिरा के नशे में रहने वाले अधिकारी और कई प्रकार के शासन अधिकारी वस्त्रहीन होने की स्थिति में भी रहते हैं. వాళ్ళు దిగంబరగా పడిపోయి ఉంటారు రోడ్ల మీద. वस्त्रहीन के रूप में सड़कों पर गिरे रहते हैं. బంధువులతో సహజీవనం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. सूरों के साथ मित्रता करते हैं. బురదగుంట్లో పడిపోయి మొత్తం బట్టలను పాడు చేసుకుని ఉంటారు. गड्ढों में गिरकर अपने कपड़ों को गंदा करते हैं. कीचड़ में गिरकर अपने वस्त्रों को भी बर्बाद कर गंदा करते हैं. దేవుని ప్రేమను प्रिय బట్టి परमेश्वर के लोगों, గమనించండి. ध्यान दीजिए, ఈ మద్యం यह मदिरा जो है కేవలం తన శరీరాన్ని తన పరిస్థితులను నాశనం చేయటం కాదు. सिर्फ शरीर और परिस्थितियों को ही नाश नहीं करना है. అట్టి వారి కోసం పాతాళం అమితమైన నోరు తెరుచుకొని రెడీగా ఉంది. ऐसे लोगों के लिए अधोलोक हमेशा अपना मुंह खोलकर तैयार रहता है. అంటే వాళ్ళకి మద్యం సేవించే వాళ్ళకి వచ్చే శిక్ష అది. इसका अर्थ यह है कि जो मदिरा का सेवन करते हैं उनको यह दंड मिलता है. అందుకని దేవుని ప్రేమను బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, అపవిత్రమైన తన నోరు తెరుచుకున్న ఈ పాతాళం నుంచి మనం విడిపించబడాలంటే अपवित्रता के साथ अपना मुंह खोल कर रहने वाले इस अधोलोक से हमें अपने आप को छुड़ाना है. तो పరిమితి లేకుండా తన నోరు తెరుచుకున్న ఈ పాతాళం నుంచి మనం తప్పించబడాలంటే अपना मुंह खोले हुए इस अधोलोक से हमें बचाना हो तो నిశ్చయంగా మనం మద్యానికి స్వస్తి చెప్పాలి. निश्चय रूप से हमें मदिरा से छुटकारा मिलना है. మద్యంతో ముడిపడినటువంటి మత్తుతో ముడిపడిన ప్రతి పదార్థాలను వ్యతిరేకించాలి. मदिरा के साथ जुड़े हुए हर एक नशाबंदी चीज से हमें छोड़ना है. పాతాళం నుంచి తప్పించబడాలి. अधोलोक से बचना है. దేవుడు చెప్తున్నాడు,
परमेश्वर बोल रहा है నువ్వు బుద్ధిమంతుడిగా మార్చబడితే तू बुद्धिमान के रूप में बदला जाए तो ఈ పాతాళపు నుంచి నువ్వు తప్పించబడతావు. इस अधोलोक से तू बच जाएगा. లేకుంటే మద్యంతో పొద్దుపుచ్చువాడా నువ్వు నిశ్చయంగా ఆ ఆ పాతాళం నిన్ను మృంగివేస్తుంది. नहीं तो मदिरा के साथ अपने जीवन बिताने वाले निश्चय रूप से तुम्हें अधोलोक अपने अंदर ले लेगा. అందుకనే మద్యపు జీవితాలకు స్వస్తి చెప్పాలి మనం. इसलिए मदिरा रूपी जीवन से हमें छुटकारा पाना है. కొంతమంది చాలా మంది త్రాగుతారు, बहुत सारे लोग पीते हैं, అన్ని రకరకాల పనులు జరుగుతా ఉంటాయి. कई प्रकार के कार्य को भी अंजाम देते हैं. అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండి తీరాలి. इसलिए सावधान से रहना है. మందు కొట్టానని చెప్తా ఉంటారు, शराब पिए करके बोलते हैं. ఏ పొలాల మందు కొట్టాడా ఈడుగు మందు కొట్టుకున్న వార్త అర్థం కాని खेतों में डालने वाले दवाई का सेवन किया या फिर ये लोग अपने दवाई का सेवन किया, समझ में नहीं आता నిజంగా है. ఆత్మహత్య చేసే ముందు దాకా చెప్పి ఇంకా వాటంటో హాస్పిటల్ చేసి గందరగోళ పరిస్థితులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. सही में आत्महत्या करने के लिए हम लोग दवाई का उपयोग किया करके बोलने वाला ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता మందు है. కొట్టానని చెప్తారు కొందరు, दवाई का सेवन किए करके बोलते कुछ ఏ ముందు అర్థం కాక కొందరు హాస్పిటల్ పాలైపోయిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. कौन सी दवाई करके समझ में नहीं आता और उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं. కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या है? మద్యం సేవించే వాళ్ళ పరిస్థితులు అలా ఉంటాయి. मदिरा का सेवन करने वाले की जो स्थिति है वैसे रहता है. కనుక మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. इसलिए हमें बहुत सावधान और संभल कर रहना है. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, నిశ్చయంగా మన జీవిత చరిత్రలో निश्चय रूप से हमारे जीवन चरित्र में ఈ మందు బాబుల జీవితాలు మార్చబడాలని ప్రార్థన చేద్దాం. या मदिरा का सेवन करने वालों का जीवन बदलना है, इसके विषय में प्रार्थना करना है. ప్రభుత్వాల్లో మార్పులు కావాలని ప్రార్థన చేద్దాం. सरकार में बदलाव होना चाहिए करके प्रार्थना करना है. ఒకవేళ మన జీవితాలు అలాంటి మద్యంతో ముడిపోయినట్టు చరిత్రలు ఉంటే వాటిని మార్చుకొని మన జీవితంలో బుద్ధిమంతుల లెక్కలో చేర్చబడి మనం अगर यदि మార్చబడదాం. हमारे जीवन में मदिरा से जुड़ा हुआ है तो हमें भी अपने जीवन को बदलकर बुद्धिमानों की तरह हमें भी अपना जीवन बिताना है. అప్పుడు మనం పాతాళం నుంచి తప్పించబడతాం. तभी हम लोग अधोलोक से छुटकारा पा सकते हैं. ఇంకా లేఖనాల్లో వ్రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే और वचनों में और क्या लिखा गया है? సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 27వ వాక్యంలో వ్రాయబడుచున్న ఒక మాట, नीति वचन 7वां अध्याय 27वें वचन में एक बात को लिखा गया है. చదవండి. उसका घर अधोलोक का मार्ग है मृत्यु के घर में पहुंचाता है. దాని ఇల్లు పాతాళమునకు పోవు మార్గము అని వ్రాయబడింది. उसका घर अधोलोक का मार्ग है करके लिखा गया है. దేని ఇల్లు? किसका घर है? అదే దాని ఇల్లే. वही उसका घर. దాని అంటే అది అదేమన్నా వస్తువా? उसका घर बोलने से क्या वो कोई चीज है? ఎవరు వీళ్ళు या कौन है అని చెప్తా అడుగుతుంటే, इस प्रकार जब पूछा जाए तो వాళ్ళ గురించి వ్రాయబడినప్పుడు కూడా బైబిల్లో వాళ్ళకి ఏమన్నా మంచి మర్యాద, వాళ్ళకి ఆ ఇజ్జత్ ఇచ్చినట్టు అర్థం కావట్లే, గౌరవం ఇచ్చినట్లు ఏమో మర్యాద ఇచ్చినట్టు తెలియట్ల. जब उनके विषय में देखा जाए तो बाइबल में भी उनके विषय में कोई इज्जत देकर नहीं लिखा गया है. దాని ఇల్లు, उसका घर, దానిల్లా उसका घर అని చెప్పి దానిల్లని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. या कहकर उसका घर करके बोला जाता है. దాని ఇల్లు పాతాళానికి పోవు మార్గం. उसका घर अधोलोक तक ले जाने का मार्ग है. ఆ మార్గం చివరికి మరణశాలలకు నడిపిస్తుంది. वह मार्ग जो है अंत में मृत्यु के घर तक पहुंचाता है. మరణశాలకు దిగిపోతారు వాళ్ళు. मृत्यु के घर में वो लोग उतर जाएंगे. ఎవరయ్యా వీళ్ళంటే దాని ఇల్లు ఎవరిదయ్యా ఇల్లు అంటే ये कौन है और किसका है यह घर करके पूछा जाए तो ఈ ఇల్లు यह घर जो है భయంకరమైన పాపయుక్తమైన మార్గాలతో నిండిన ఇల్లు, भयंकर रूपी पापों से जुड़ा हुआ घर है. వ్యభిచార సంబంధమైన గృహాలు, व्यभिचार संबंधी घर है. శాపగ్రస్తమైనటువంటి ఆ యవనుల జీవితాలు నాశనం చేసే గృహాలు, शाप में पड़े हुए युवकों का जीवन नाशमय की ओर ले जाने वाला घर. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఇలాంటి ఇల్లు మన దేశంలో కూడా చాలా చోట్ల గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకునేలా నడుస్తా ఉన్నాయి. इस प्रकार के घर हमारे देश में भी सरकार का परमिशन लेकर चला रहे हैं. వ్యభిచార గృహాలు చాలా ఉన్నాయి. व्यभिचारी घर बहुत सारे हैं. ఈ వ్యభిచార గృహాల్లో ఆ సమీపానికి ఎవరు వెళ్ళినా వాళ్ళ పని అయిపోయినట్టే. ये व्यभिचारी घर के समीप जो कोई भी जाएंगे वो लोग नाश की ओर बढ़ेंगे. ఎందుకంటే ఆ మార్గాలు మంచివి కాదు. क्योंकि वह जो मार्ग है वो अच्छा नहीं है. రెడ్ లైట్స్ ఏరియా అని చెప్తా ఉన్నారు. रेड लाइट एरिया के रूप में उन्हें बताया जा रहा है. దాని ఇల్లు వ్యభిచార సంబంధ మార్గాలు నడుస్తా ఉంటాయి. उसका घर व्यभिचार संबंधी मार्गों की ओर ले जाता है. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, ఈ రోజు ప్రపంచం అంతా కూడా आज के दिन पूरे संसार में ఆ వేశ్య గమనాల కోసమే తమ డబ్బంతా విచ్చలవిడిగా నడిపించే వాళ్ళు ఉంటారు.
वेश्या के लिए अपने सारे पैसों को उड़ाते हैं। ఆ వ్యభిచార సంబంధ పాపాల కోసం తన ధనాన్ని నష్టం చేసే వాళ్ళు అనేకులు व्यभिचार ఉంటారు. संबंधी पापों के निमित्त अपने धन को बर्बाद करने वाले बहुत सारे लोग ఇట్లా हैं। ఎంతో మంది కోటీశ్వరులు వాళ్ళ వ్యభిచార సంబంధ కార్యాల కోసం డబ్బులంతా నాశనం చేసి తద్వారా లేనిపోయిన రోగాలు శాపం ఎన్నెన్నో సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు. इस प्रकार कई धनवान व्यक्ति व्यभिचार के निमित्त अपने पैसों को बर्बाद करके अनेक बीमारियों को अपने ऊपर लाते हैं। అయితే ఈ వేశ్య గృహాల గురించి దేవుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే लेकिन इन वेश्या घरों के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है? వాళ్ళ మార్గం పాతాళానికి పోయే మార్గం. उनका मार्ग जो है अधोलोक की ओर ले जाता है। వేశ్యాంగులు ఈ జరత్వం చేసే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కారు అని చెప్తుంది. वेश्या और व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होते हैं करके बताया जा रहा है। కుటుంబ పవిత్రత కలిగి పరిశుద్ధంగా నడవాలని యేసు ప్రభువారు చెప్పి ఉన్నారు. पूरा परिवार पवित्रता के साथ बनना है करके प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। మోహపు చూపుతో ఒక స్త్రీని చూడటం చూసినప్పుడే నీ మనసులో వ్యభిచారం చేసినట్టు ప్రభు చెప్తున్నారు. माँ मोया के साथ एक स्त्री को जब आप देखोगे तो आप अपने मन में व्यभिचार कर रहे हो करके प्रभु बता रहा है। అందుకనే ఇలాంటి వ్యభిచార సంబంధ ప్రతి పాపం నుంచి విడిపించబడుదురు గాక. इसलिए व्यभिचार संबंधी हर एक पाप से आपको छुटकारा मिले। ఆ విధంగా దాని ఇంట్లోకి వెళ్లి ఆ వ్యభిచార సంబంధ కార్యక్రమం నిరంతరంగా నీ జీవితంలో జరిగించినట్లయితే इस प्रकार उस व्यभिचार संबंधी घर में आप जाकर निरंतर आप अपने जीवन को ले जाओगे। చివరికి నీ ఆత్మ పాతాళపు మరణశాలలకు వెళుతుంది. अंत में आपकी जो आत्मा है मृत्युशाला यानी कि अधोलोक में जाओगे। అలాంటి మరణశాల నడిపించే దానికి దారి అది. इस प्रकार मृत्युशाला तक मृत्यु के घर तक पहुंचने का मार्ग है। అలాంటి వ్యభిచార గృహాల్లో నువ్వు అడుగు పెట్టకూడదు. इस प्रकार के व्यभिचार रूपी घरों में आपको कदम नहीं रखना है। వేశ్యలతో సంగత్యం చేయకూడదు. वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। వేశ్యలతో వ్యభిచార సంబంధ జీవితం చేయరాదు. वेश्या के साथ व्यभिचार संबंधी जीवन को नहीं बिताना है। ఎందుకంటే దాని మార్గం పాతాళము పోయి దారి అని చెప్తున్నారు. क्योंकि उसका जो मार्ग है अधोलोक तक ले जाने वाला मार्ग है करके बताया जा रहा है।